जिन्ने भी आप सारे इतने भैन भाई जुड़े हुए हैं परमेश्वर की महिमा के लिए आप इतने बैठे हाँ कि अपने कोलों असी जिहड़े परमेश्वर के पवित्र हैकलां असी जो पवित्र मंदिर असी कहलाए जाते हैं उन्हां दे विचों परमेश्वर नूं महिमा मिले। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का वचन सानूं इहो ही कहता है कि कहता ये जिहड़ा तुहाडा शरीर है मेरा पवित्र मंदिर है। कहता इस पवित्र मंदिर नूं जिस तरह साडा परमेश्वर पवित्र रखण नूं कहंदा उस तरह ही वचन के अनुसार सानूं उहनूं पवित्र रखना पैगा तां ही साडीआं जिंदगियां जिहड़ियां आ ओह जिस तरह वचन के अनुसार चल सकदियां आ। जे उस वचन के अनुसार असीं चलांगे तां ही साडा रोज़ का जिहड़ा जीवन है वह वचन के अनुसार चलण वाला बनेगा। नहीं तो साडा जीवन जिहड़ा आ असीं जे अज इत्थे सारे असीं वीक बाद इकट्ठे हुंदे आ जां वीक दे विच 2 वारी किते असीं मीटिंग अटैंड करदे आ असीं घंटे 2 घंटे दे लई अपणियां जिहड़े अपने जीवन या अपने मन नूं तैयार करदे आ पर बाद दी लाइफ साडी फिर उदां दी हुंदी आ तां दैट मीनस कि असीं परमेश्वर दे नाल उहदे वचन दे अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैगे। हालेलुया। मेन साडा इहो जिहा साडा परमेश्वर दे जिहड़े वचन आ वचन की आ जिहड़ा वचन आ जिहड़ा शब्द साडे कोल वचन अज साडे हत्थां दे विच आ ये परमेश्वर दे जिहड़े शब्द आ मूँह दे निकले होए शब्द आ जदों उन्ने जमीन आसमान जिहड़ा बनाया सी अपने शब्द उन्ने लगाए सी अपने शब्द मूँह दे विचों बोले सी जो जो शब्द बोलते जा रहे सी परमेश्वर वो सारा कुछ सृष्टि के उपर बन रहा सी जमीन बन गई सी आसमान बन गया सी जीव जंतु बन गए सी सब कुछ बन रहा सीगा एक शब्द के अनुसार ही बन रहा सीगा। ते क्यों परमेश्वर ने सानू इंसानां नू ही अपने हत्थां दे नाल बनाया क्यों परमेश्वर ने शब्द नहीं मूँह दे विचों कढिया कि इंसान बन जावे तां इंसान बन जांदा। जे परमेश्वर सानू अपने शब्द दे नाल बनाउणा चाहुंदा तां असीं बन जाना सीगा क्योंकि जो जमीन आसमान बना सकदा सीगा ते जे शब्द नाल ओह कहंदा कि इंसान बन जावे तां इंसान ने बन जाना सीगा क्योंकि वह सब कुछ करन दी ताकत रखदा आ। असी जिहड़े आ असी अज बैठे आ सारे एक जिहड़े मसीह दे अंग आ असी सानू वचन दस रहा आ वचन तो सानू पता चलदा कि असी मसीह दे अंग आ। मसीह सिर आ और बाकी जिन्ने भी हत्थां पैरां दे विच आउंदे आ जां किते भी बॉडी दे जिन्ने भी अंग आ असी मसीह दे नाल अंग आ। एक जे असी अंग आ परमेश्वर दे सानू उन्हें अपने हत्थां दे नाल बनाया आ उन्हें शब्द नहीं बोलिया कि ऐ इंसान तू बन जा जे उन्हें मच्छियां नूं बनाया बाकी जीव जंतुआं नूं अपने शब्दां दे द्वारा रच दिता तां कि ओह इंसान नूं नहीं सी बना सकदा। क्यों इंसान नूं उन्हें नहीं अपने हत्थां दे अपने शब्द दे नाल बनाया क्योंकि वह अपनी जिहड़ी रचना अपना जिहड़ा अपना अपने आप नूं परमेश्वर जिहड़ा है इस संसार दे उपर याहर करना चाहुंदा सीगा अपने आप नूं दिखाउणा चाहुंदा सी कि इस सृष्टि नूं बनाउण वाला इंसान जो इंसान मैं अपने हत्थां नाल बनाऊंगा उहदे विच ही मैं सारी दुनिया नूं दिखांगा। हालेलुया। हालेलुया। सब कुछ उन्हें शब्द दे नाल बना के मेहनत की उन्हें मिट्टी जमीन की मिट्टी चक्की मिट्टी नूं गुन्निया होगा उन्होंने उस अकॉर्डिंग बनाया होएगा जिस तरह अज असीं आटा भी गुनदे आ ते बिल्कुल इस तरह उन्होंने बनाने कि बहुत ज़्यादा रोटी सोहनी आ जाए साडी रोटी बिल्कुल खराब ना होवे इन्नी नरम आटा बना दिंने असीं इन्ना सोहना गुन के बना दिंने आ कि वो रोटी बाद विच जदों असीं बनाउने आ उहनूं फिर बना के जदों खाने आ सानूं किन्ना आनंद किन्ना शांति साडा किन्ना शरीर साडा जिहड़ा एनर्जी महसूस करदा है उस टाइम ते। इसे तरह जदों परमेश्वर ने शब्द के द्वारा सारा कुछ रच दिता सीगा तां परमेश्वर ने अपनी रचना दिखाउण दे लई एक इंसान नूं पहला उन्हें मिट्टी चक्की उहनूं गुन्निया अपनी ताकत दे नाल जिद्दां असीं अज अपने काम धंधे करदे आ जिद्दां असीं बाहर काम धंधे करके आउंदे आ कि असीं बहुत ज़्यादा मेहनत करके आ रहे हैं बाहरों इस तरह साडे परमेश्वर ने सानू इंसानां नूं अपनी मेहनत दे नाल पहलां उन्हें मिट्टी नूं गुन्निया फिर उन्हें शेप दित्ती अपनी शेप दित्ती अपनी शक्ल दित्ती सानू इंसान नूं। असीं अज पहले जदों असीं परमेश्वर नूं नहीं सी जाणदे असीं जगह जगह जाके मंदिरां दे विच गुरुद्वारियां दे विच परमेश्वर नूं लभदे हुंदे सी कि परमेश्वर इत्थे आ परमेश्वर इत्थे आ लेकिन उन्हें तां इंसान दे अंदर ही अपने आप नूं रखिया होया आ वो साडे अंदर ही बैठा होया आ क्योंकि सानू ही नहीं पता हैगा कि असीं उहनूं भालना किस तरह आ उन्हें साडे ते बहुत ज़्यादा मेहनत कीती होई आ
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝ ਜਾਈਏ ਔਰ ਇੱਧਰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਆ, ਚਾਹੇ ਨੌਨ ਬਲੀਵਰ ਆ ਜਾਂ ਬਲੀਵਰ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਜ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਮੀਨਸ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਉਹੀ ਕਿ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਗੁੰਨਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਨੇ ਤਾਕਤ ਲਗਾਈ ਹੋਗੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਚਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਪਰਮਜੀਤ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਹੜਾ ਆ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਦਨ ਦੇ ਵਾਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਪੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲ ਖਾ ਲਿਆ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਮਹਿਮਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਅੱਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਇਹ ਬਾਡੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬਾਡੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬਾਡੀ ਨੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨਾ ਆ, ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਮਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਠਾਈ ਜਾਣੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੰਨੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੇ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਦਰ ਆ ਇਹ ਸਿਰਫ 60-70 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕਿ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖੋਜਣਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹੋ ਹੀ ਟਾਈਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹੋ ਹੀ ਘੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਜੇ 70-80 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਗਿਣ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 70-80 ਸਾਲ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਘੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਆ। ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹੀ ਸਮਾਂ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਖੋਜ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਰਾਹ, ਸੱਤਿ ਔਰ ਜੀਵਨ ਆ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਰਾਹ, ਸੱਚਾਈ ਔਰ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਮਹਿਮਾ ਜਿਹੜੀ ਚੁਰਾ ਲਈ ਸੀਗੀ ਅਦਨ ਦੇ ਵਾਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੈਵਲ ਨੇ ਚੁਰਾ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਮਹਿਮਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਾਪ ਕਰ ਲਿਆ ਆ, ਉਹ ਮਹਿਮਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਔਰ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਖਰੋਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤਾਂ
ਤੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਬਹਾਉਂਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਮਹਿਮਾ ਜਿਹੜੀ ਅਦਨ ਦੀ ਵਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਮਹਿਮਾ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਹਿਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਵਚਨ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੰਨਣੇ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, 2 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦਾ, ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਂਟਾ ਲਗਾ ਦਿੰਨੇ, ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, 2 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਮਝਾਉਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਮੋੜਦਾ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੋ 1-2 ਵਾਰੀ ਮੋੜਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਠਾਉਂਦਾ ਆ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਤਕਲੀਫ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਐਸਾ ਰਾਸਤਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਮੁਸੀਬਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋੜਦਾ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਚੀਟੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੀਟੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਫਿਰਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਛਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਆ। ਗੁਨਾਹ ਔਰ ਪਾਪ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਨਾਹ ਔਰ ਪਾਪ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹ ਰਾਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲੇ। ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਜੋ ਅਛਾਈ ਵਾਲੀ ਆ, ਜੋ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 1 ਵਾਰੀ 2 ਵਾਰੀ 10 ਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਬੱਚੇ ਆਪੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਦਮ ਦੀ ਵਾਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਦਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਡੈਵਲ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪਰਖਣ ਲਈ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, 40 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਰਖਣ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰੂੰਗਾ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਆਦਮ ਦੀ ਵਾਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਦਮ ਔਰ ਹੱਵਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਦਮ ਔਰ ਹੱਵਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਔਰ ਪਾਪ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਉਲਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਚਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚੱਲਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ, ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਜਿਹੜੇ ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਭਲੇ ਔਰ ਬੁਰੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਖਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਯਹੋਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦਾ ਆ, ਆਮੀਨ।
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂਚਦਾ ਹੈਗਾ। ਪੌਲੁਸ ਆਪਣੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਲੇ ਚਿਥੜੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭਲਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਆ, ਘਮੰਡ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਤਾਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਪੌਲੁਸ ਆਪਣੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਕੰਮ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਭਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਲੇ ਚਿਥੜਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਘਮੰਡ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੇ ਘਮੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। हालेलुया। मैं एक वचन पढ़ूंगी। कहना मनुष्य का आत्मा यहोवा का दीपक है, वो मन और सब बातों की खोज करता है। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੰਸ਼ ਆਪਣਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਪਾਇਆ ਆ, ਉਹਦਾ ਦੀਪਕ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਆ। ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆ। ਨਹੀਂ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅੰਸ਼, ਉਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਸੇ ਲਈ ਘਮੰਡ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਘਮੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜੇ अन्य ਜਾਤੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਆਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਸ਼ ਆ, ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿੱਦਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। फर्स्ट कुरंथिया ਉਹਦਾ 5th चैप्टर उसकी 6th वर्स से मैं आपके लिए पढ़ूंगी। कहता तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो और नए गूंदे हुए आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो जाओ। क्योंकि हमारा भी फजे जो मसीह है बलिदान हुआ है, इसलिए आओ हम उत्सव मनाएं और आनंद करें, ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई सच्चाई और अखमीरी रोटी से। हालेलुया। अखमीरी रोटी क्या है? यहाँ पर हमारे लिए हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है अखमीरी रोटी, जो बिल्कुल ताजे गूंदे हुए आटे की तरह है। हमेशा के लिए वो अखमीरी रोटी है हमारे लिए जो बलिदान हुआ है फजे का। हालेलुया। कहता तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं है। यहाँ पर परमेश्वर जो है हमें हमेशा यही बताता है अपने वचन के अंदर कि तुम्हारे मन के अंदर कभी घमंड नहीं आना चाहिए, तुम्हारी कल्पनाओं में कभी घमंड नहीं आना चाहिए। क्योंकि स्वर्ग के अंदर जब सबसे पहला जो पाप कहते हैं, हम लोग बताते हैं, हम वचन में पढ़ते हैं कि सबसे पहला पाप जो है वो अदन की वाटिका के अंदर हुआ था। सबसे पहला जो पाप था वो स्वर्ग में हुआ था, और वो लूसीफर ने करा था अपने परमेश्वर के विरुद्ध। क्या करा था? क्योंकि उसके मन के अंदर घमंड आ गया था। घमंड करना सबसे बड़ा पाप, और सबसे पहला पाप ये आया था कि लूसीफर ने घमंड करा था। जो आदम और हवा ने करा था वो पाप नहीं था, लेकिन वो जो स्वर्ग में करा था, लूसीफर ने करा था कि मैं परमेश्वर से ऊंचा भी सिंहासन बनाऊंगा, कहता था, वो पाप का हुआ था। पहले सबसे पहले स्वर्ग के अंदर पाप हुआ था। हालेलुया। कहता तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खराब कर देता। कई बार हमारी जिंदगियों के अंदर घमंड होता, लेकिन हम कहते हैं कि हमारे अंदर घमंड नहीं है, मेरे अंदर कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता थोड़ा सा खमीर कहता पूरे गूंदे हुए आटे को कहता खराब कर देता है। इसी तरह हमारी जिंदगियां हैं
कि थोड़ा सा घुमंड हमारी जिंदगी के अंदर होता है और हमारी पूरी जो जिंदगी है, जो परमेश्वर के साथ हमारी स्पिरिचुअल लाइफ चलती है, वो पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है इस घुमंड की वजह से। ये घुमंड हमारी जिंदगी के अंदर है तो हमारी लाइफ, हम जितना मर्जी हम मीटिंग अटेंड कर ले, जितना मर्जी हम वचन पढ़ ले, जितना मर्जी हम फास्टिंग करते हैं, लेकिन जब हमारे अंदर जो घमंड होता है, वो जो हम चीजें करते, जो स्पिरिचुअली चलना चाहते, वो बिल्कुल व्यर्थ हो जाता है हमारा। कहता तुम नहीं जानते हो कि थोड़ा सा गूंदा जो खमीर है वो पूरे गूंदे हुए आटे को कहता खमीर कर देता है। ऐसे ही हमारी जिंदगी के अंदर जो हमारे घमंड है वो परमेश्वर के साथ हमारे जीवन को बिल्कुल नष्ट कर देता है। हालेलुया। कहता पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो और नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ। पुराना खमीर क्या है? हमारी पुरानी बातें, जो पुराना चाल चलन था। मसीह में आने से पहले हम थे, हमारे अंदर खमीर होता था, लेकिन वो खमीर अब नहीं होना चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जानते हैं, लेकिन वो खमीर अब अगर होएगा तो उसके लिए माफी नहीं मिलेगी हम लोगों को। क्योंकि अगर हम वचन को जानते हुए भी अंदर खमीर रखेंगे तो वो जो जब न्याय का दिन होएगा तो वचन ही हमारे को दोषी ठहराएगा। प्रभु यीशु मसीह कहते मैं तुम्हें दोषी नहीं ठहराऊंगा, कहता न्याय के दिन वचन ही तुम्हें कहता दोषी ठहराएगा। कहता जो खमीर पुराना है, कहता उसको निकाल दो। कहता अपने मनों से जो घमंड है, जो बुराई है, जो बुरे हमारे सोच विचार है, जो व्यर्थ की कल्पनाएं हैं, उनको निकालने के लिए परमेश्वर हमें कहता है। ये पुराना खमीर है हमारे अंदर, जो हमारी बुरी सोचें हैं, जब बुरा देखना है, जब बुरा सुनना है, जब बुरा हमारे सोच विचार है, बुरी कल्पनाएं है, ये पुराना खमीर है। परमेश्वर हमें इससे बाहर आने के लिए, निकालने के लिए कह रहा। निकालने का मतलब है कि निकाल के अपनी लाइफ से दूर कर देना उसको। आमीन, आमीन। ये परमेश्वर हमारा कहता कि पुराने खमीर को निकाल दो और नया गूंदा हुआ कहता आटा बनना है, जैसे हमारा यीशु मसीह है। अखमीरी रोटी वो हमें बोल रहा है बनने के लिए, यीशु मसीह की तरह। यीशु मसीह की तरह बनना है तो पुराने खमीर को हमें निकालना पड़ेगा अंदर से, और नए गूंदे हुए आटे की तरह हमें बनना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर सारे बहुत ज्यादा बरकत देवे।